Hi girls, good morning. So today the next topic is citric acid cycle. Hmm? So this is also called tricarboxylic acid cycle or citric acid cycle. Hmm. So ఎందుకు citric acid cycle అన్నారు దీన్ని? So the first product is citric acid, tricarboxylic acid. So this is a citric acid product which is formed in the first step. So citrate or citric acid cycle was given the name. It was identified by Hans Krebs 1937, and so was also called as Krebs cycle. I think you're all familiar with this cycle even in your intermediate. So let's have an overview of this TCA cycle. Before that, the definition of citric acid cycle. So ఏంటిది? A series of reactions taking place in mitochondria resulting in oxidation of acetyl-CoA to CO2, and hydrogen atoms are also formed which lead to the formation of water. So main oxidation of acetyl-CoA to CO2 is the main theme of citric acid cycle. Oxidation of acetyl-CoA to CO2 ఎక్కడ జరుగుతుంది? మైటోకాండ్రియా. గ్లైకాలసిస్ సైటోప్లాజంలో జరుగుతుంది. ఇదంతా మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతుంది. ఎంజైమ్స్ అన్నీ కూడా ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రెయిన్లో ప్లేస్ అయి ఉంటాయి. సో ఓకే, సో దిస్ ఇస్ series of reactions taking place in mitochondria resulting in oxidation of acetyl-CoA, CO2. Along with that, hydrogen atoms are also produced which lead to finally the formation of water through electron transport chain. Okay, next, significance ఏంటి? This is a final common pathway for the oxidation of fuel molecules, amino acids, carbohydrates, fatty acids. This is the most important point. This is a final common pathway for the oxidation. అన్ని ఎంటర్ అవుతాయి ఇందులోకి, amino acids, fatty acids, carbohydrates, and finally they get oxidized to CO2 and H2O. Okay, let's have an overview of the TCA cycle. So yesterday మీకు ఆల్రెడీ పిక్స్ పెట్టాను, ఆల్రెడీ వేసి ఉంటే కనుక ఇవాళ క్లాస్ బాగా అర్థమవుతుంది. సో a 2 carbon compound acetyl-CoA enters the cycle and condenses with oxaloacetate, a C4 compound. సీల్ తోటే C2 C4 తోటే మాట్లాడదాం, తర్వాత పేర్లు మాట్లాడదాం. C2 compound condenses with C4 to give C6, which is called citrate, the first product, citric acid cycle, citric acid. So C4 condenses with C2 to give C6, and this citrate undergoes oxidative decarboxylation to give a C5 compound. ఒక C పోయింది కదా, మరి C5 compound gives alpha ketoglutarate, and this again undergoes oxidative decarboxylation by loss of another CO2, and NADH is reduced, or NAD plus C is reduced to NADH, and this is again another oxidative decarboxylation to form a C4 compound called succinyl-CoA. Now succinyl-CoA is converted to succinate at the expense of GTP. GTP అనే ఒక హై ఎనర్జీ ఫాస్ఫేట్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది. succinyl-CoA is converted to succinate. Again this is a C4 compound. succinyl-CoAలో ఒక హై ఎనర్జీ ఫాస్ఫేట్ బాండ్ ఉంటుంది, అది GDPకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి GTP ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. So now succinyl-CoA is converted to succinate or succinic acid. Now this is, ఇక్కడ నుంచి ఒక series of oxidation reaction take place and regeneration of oxaloacetate take place. Succinate is now converted to fumarate by conversion of FAD to FADH2. Okay, again fumarate is converted to malate, and then it is again dehydrogenated to finally oxaloacetate, a C4 compound. ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేసామో మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ఎన్ ఓవర్వ్యూ విత్ రిగార్డ్ టు oxidative decarboxylation and carbons C2, C4, C6, then C5, then C4, again C4, a series of oxidation reduction reactions, regeneration of oxaloacetate జరుగుతుంది. ఇది జస్ట్ ఫస్ట్ ఒక ఓవర్వ్యూ ఇస్తే మీకు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ అర్థం. So this is the series of reactions taking place with respect to enzymes, and what are the different 8 steps. So Krebs cycle consists of 8 successive steps synthesized by different mitochondrial enzymes. చాలా ఈజీ, గ్లైకాలసిస్ కంటే కూడా బాగుంటుంది. సో గ్లైకాలసిస్ 10, అందులో 5+5 చాలా రకాలు ఉన్నాయి, ఇది చాలా ఈజీ. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ condensation of acetyl-CoA
ఇందాక మనం చెప్పుకున్నదే, నేను మీరు రాసుకున్నవన్నీ పక్కన పెట్టుకుని అది చూస్తూ వీడియో చూస్తే ఏమైనా అర్థమవుతుంది. సో కండెన్సేషన్ ఆఫ్ ఎస్టైల్ కోఏ విత్ ఆక్సాలోఎస్టేట్ 2 కార్బన్ యూనిట్, ఇది 4 కార్బన్ యూనిట్. ఇందాక చెప్పుకున్న కార్బన్ వైజ్ చెప్పుకుంటే. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ కండెన్సేషన్ ఆఫ్ ఎస్టైల్ కోఏ విత్ ఆక్సాలోఎస్టేట్ బై ద ఎంజైమ్ సిట్రేట్ సింథేస్. ఓకే, మీరు ఆ స్ట్రక్చర్స్ తోటి కూడా చూసుకుంటూ ఉండండి ఏం జరుగుతుంది అక్కడ, స్ట్రక్చర్లో మార్పు ఏం జరుగుతుందో కూడా. లేదా ముందు ఈ స్టెప్స్ చూసేసి తర్వాత స్ట్రక్చర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఆక్సాలోఎస్టేట్ టు ఫార్మ్ సిట్రేట్ అనేది తయారైంది. నో ఈ సిట్రేట్ అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ జరగాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు గెట్ ఐసోమరైజ్డ్. ఐసోసిట్రేట్ అయితే తప్ప ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బోలేషన్ జరగదు. సో ఐసోమరేషన్ ఆఫ్ సిట్రేట్ టు ఐసోసిట్రేట్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టెప్ బై ద ఎంజైమ్ ఎకోనిటేస్. థర్డ్ స్టెప్ ఇక్కడ నుంచి ఇది ఫస్ట్ కమిటెడ్ స్టెప్ అంటాం. కమిటెడ్ స్టెప్ అంటే మనం చెప్పాను, ఏ స్టెప్ అయితే మనం కంట్రోల్ చేస్తే మొత్తం సైకిల్ అంతా కూడా సైకిల్ కంట్రోల్ అంతా కూడా ఏ స్టెప్లో అయితే ఉంటుందో ఆ స్టెప్ని కమిటెడ్ స్టెప్ అంటాం. మోస్ట్లీ దే ఆర్ ఇరివర్సిబుల్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ committed step in the TCA cycle. Oxidative decarboxylation of isocitrate by the enzyme isocitrate dehydrogenase. So isocitrate will be oxidatively decarboxylated అంటే ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది, డీకార్బాక్సిలేషన్ జరుగుతుంది. ఆక్సిడేషన్ దేని ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది? NAD+ will be isocitrate oxidase అవుతుంది. NAD+ is reduced to NADH. Okay, so by isocitrate dehydrogenase, enzyme isocitrate dehydrogenase, so isocitrate is converted to alpha ketoglutarate by oxidative decarboxylation. ఇక్కడ 2 స్టెప్స్ ఉన్నాయండి. ఐసోసిట్రేట్ ఫస్ట్ డిహైడ్రోజనేషన్ జరిగి ఆక్సాలోసక్సినేట్ అనే కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది. తర్వాత అది డీకార్బాక్సిలేట్ అయ్యి ఆల్ఫా కీటోగ్లూటరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. రెండు ఒకే ఎంజైమ్ కటలైజ్ చేస్తాయి. సో దిస్ స్టెప్ takes place in 2 steps, isocitrate to oxalosuccinate and then to alpha ketoglutarate. First step is dehydrogenation, then decarboxylation. Okay, so oxidative, next step, fourth step is oxidative decarboxylation of alpha ketoglutarate by alpha ketoglutarate dehydrogenase complex. కాంప్లెక్స్ అన్నా అంటే 2-3 ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, 3 ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ఇందులో. సో ఐసోసిట్రేట్ ఈస్ నెక్స్ట్ కన్వర్టెడ్ టు ఆల్ఫా ketoglutarate. నెక్స్ట్ స్టెప్, ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఈస్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ketoglutarate ఏమి ఇస్తుంది? సక్సినైల్ కోఏ ఇస్తుంది. సో నౌ దిస్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ సక్సినైల్ కోఏ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు సక్సినేట్ బై సక్సినైల్ కోఏ సింథేస్ ఆర్ సింథటేస్. ఇక్కడ సక్సినైల్ కోఏ ఉన్నటువంటి హై ఎనర్జీ ఫాస్ఫేట్ బాండ్ జీడిపికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి జీటీపీ తయారవుతుంది అనమాట. సో ఇందులో ఉన్న ఈ కన్వర్షన్లో రిలీజ్ అయినటువంటి ఎనర్జీని తీసుకుని జీటీపీ సింథసైజ్ అవుతుంది. అది కూడా మరి ఒక హై పవర్ న్యూక్లియోటైడ్ కదా. నెక్స్ట్ డీహైడ్రేషన్ ఆఫ్ సక్సినేట్ టు ఫ్యూమరేట్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. సో సక్సినేట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి డీహైడ్రేషన్ జరిగి ఫ్యూమరేట్ కింద మారుతుంది బై సక్సినేట్ డీహైడ్రోజనేస్. ఇక్కడ FAD మాలిక్యూల్ విల్ రెడ్యూస్ టు FADH2. ఓకే, నెక్స్ట్ సెవెంత్ స్టెప్ ఈజ్ హైడ్రేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూమరేట్. వాటర్ యాడ్ అవుతుంది. హైడ్రేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూమరేట్ టు గివ్ మ్యాలేట్ బై ఫ్యూమరేట్ హైడ్రటేస్. ఎంజైమ్స్ అన్ని బ్రాకెట్లో పెట్టాను, బై ఫ్యూమరేట్ హైడ్రటేస్. ఏముందండి, ఇది చాలా ఈజీ. సో నెక్స్ట్ డీహైడ్రేషన్, మళ్ళీ డీహైడ్రోజేషన్ ఆఫ్ L-malate టు ఆక్సాలోఎస్టేట్. మళ్ళీ ఆక్సాలోఎస్టేట్ రీజనరేట్ అయిపోతుంది బై L-malate డీహైడ్రోజనేస్. ఒక్కసారి రాశారంటే మొత్తం బట్టి వచ్చేస్తుంది, చాలా వెరీ ఈజీ. సో 3, 4, 6, 8 ఆర్ ద యాక్చువల్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్. అంటే మనం ఇక్కడ రాసిన సబ్స్ట్రేట్ ఆక్సిడైజ్ అవుతుందంటే అక్కడ NAD కానీ FAD కానీ రెడ్యూస్ అవుతుంది అని. NAD విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు NADH ప్లస్ H ప్లస్, ఆర్ FAD ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు FADH2. కన్వర్టెడ్ అంటే అక్కడ రెడ్యూస్డ్. ఇక్కడ మన సబ్స్ట్రేట్స్ ఏమో ఆక్సిడైజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇది 7 స్టెప్స్. ఈ 7 స్టెప్ నేను రిటర్న్గా రాశాను. మీరు స్ట్రక్చర్స్ తోటి చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ స్ట్రక్చర్లో ఎటువంటి ఎక్కడ చేంజ్ జరుగుతుంది, హెచ్ ఎక్కడ పోతుంది, OH ఎక్కడ పోతుంది, నేను మెటీరియల్ పెడతాను అక్కడ రెడ్ పెన్తో కూడా గీసాను. మీకు H2O పోయేది ఎక్కడి నుంచి పోతున్నాయి, డబుల్ బాండ్ ఎలా ఫామ్ అయిందో కూడా తెలుస్తుంది. సో వాటితోటి నేను మీకు పెట్టిన సైకిల్ చాలు. ఆ సైకిల్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రతి స్టెప్లో CO2 పోగానే డబుల్ బాండ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, హెచ్ ఎలా వస్తుంది. క్లాస్లో అయితే మరి బాగా చెప్పేవాళ్ళం. ఈవెన్ దెన్ అది చక్కగా మీకు ఇమేజెస్ పెట్టడం బాగా జరుగుతుంది. ఆ ఇమేజ్ తోటి చక్కగా ఒకసారి సైకిల్ వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. ఓకే, సో స్టైషియోమెట్రీ. వాట్ ఈస్ స్టైషియోమెట్రీ? బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్స్. సో ఈక్వేషన్ టోటల్ స్టైషియోమెట్రీ ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చినట్టున్నాను మీకు. NADPలు ఉంటాయి, NADHలు జాయిన్ అవుతాయి,
CO2 వెళ్ళిపోతాయి. ఇదంతా ఒక ఓవరాల్ ఈక్వేషన్ అంటాము. ముందు ఆ నెట్ ఈక్వేషన్ వేసిస్తారు. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అసలు, ఏమి ఎంటర్ అవుతున్నాయి, ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి, ఏమి యూటిలైజ్ అవుతున్నాయి, దీన్ని స్టైషియోమెట్రీ అంటాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ అనమాట. సో ఫస్ట్ ఏంటి, 2 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఎంటర్ యాజ్ ఎస్టైల్ కోఏ, 2 కార్బన్ లీవ్ యాజ్ CO2. 2 చోట్ల ఆక్సిడేట్ టు డీకార్బాక్సిలేషన్ జరుగుతుంది. సో ముందు 2 కార్బన్ యూనిట్ ఎస్టైల్ కోఏ ఎంటర్ అవుతుంది. ఆ 2 కార్బన్ యూనిట్ ఎలా వెళ్ళిపోతుంది, 2 CO2 కింద బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అది ఒక పాయింట్. నెక్స్ట్ 4 pairs of hydrogen atoms leave the cycle in 4 oxidation reduction reactions. అది కూడా అంతే కదా, 4 hydrogen atoms are leaving the cycle during 4 oxidation reduction reactions. That is 3, 4, 6, 8 steps చూడండి, 4 oxidation reduction reactions జరుగుతున్నాయి. అందులో మళ్ళీ 4 ఏంటి, 2 NAD plus during reduction of isocitrate to alpha ketoglutarate dehydrogenase, 2 NAD plus NADH plus H plus కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి. ఇంకోటి ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ సక్సినేట్ టు ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ సక్సినేట్ టు ఫ్యూమరేట్, ఇక్కడ డిహైడ్రేషన్ ఆర్ ఆక్సిడేషన్, ఇక్కడ సక్సినేట్ ఫ్యూమరేట్ కింద కన్వర్ట్ అయినప్పుడు FADH కింద మారుతుంది. ఇంకొక NAD ప్లస్ డ్యూరింగ్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ మ్యాలేట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ ఎందుకన్నావు, ఇవన్నీ ఏమో రెడ్యూస్ అవుతున్నాయి, మన సబ్స్ట్రేట్స్ ఏమో ఆక్సిడైజ్ అవుతున్నాయి. సో 2 + 1 + 1, 2 ఏమో డ్యూరింగ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ఐసోసిట్రేట్ అండ్ ఆల్ఫా కీటోగ్లుటరేట్, ఒకటేమో ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ సక్సినేట్, ఇంకొకటి ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ మ్యాలేట్. మొత్తం 4 ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రియాక్షన్ జరుగుతున్నాయి. 4 pairs of hydrogen atoms are leaving the cycle. నెక్స్ట్ 1 high energy phosphate bond is generated, GTP. ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ, సక్సినైల్ కోయే టు సక్సినేట్. ఆ కోయే అన్న దాంట్లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ దాగి ఉంటుందన్నమాట. కోఎన్జైమ్ ఏలో ఒక హిడెన్ పొటెన్షియల్ అంటాము, హై ఎనర్జీ ఫాస్ఫేట్ బాండ్ ఉంటుందన్నమాట. అది సక్సినేట్ కింద మారినప్పుడు అందులో దాగి ఉన్న ఎనర్జీ జీడిపికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి జీటీపీ ఫామ్ అవుతుంది. సో 1 high energy phosphate bond is generated, GTP. నెక్స్ట్ 2 water molecules are consumed. ఎక్కడెక్కడ, సింథసిస్ ఆఫ్ సిట్రేట్ ఫస్ట్ స్టెప్లో, తర్వాత హైడ్రేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూమరేట్. ఈ 2 చోట్ల కూడా వాటర్ యాడ్ అవుతుంది. యారో మీద వాటర్ ఉంటే చూసుకోండి. సో 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కన్జ్యూమ్ అవుతున్నాయి. ఇంకా NADH and FADH2 are oxidized in electron transport chain, ATP is generated. ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్, ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరిలేషన్ అదే జరిగేది. సో NADH, FADH2 జనరేట్ అయిపోయింది. వీటి ఫేట్ ఏంటి, ఈ 2 కూడా ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ ఎంటర్ అయ్యి ఒక NADH ఫైనల్గా మాలిక్యులర్ ఆక్సిజన్ ఒక సైకిల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ వెళ్ళేసరికి 3 ప్లేసెస్లో మొత్తం 3 ATP జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఆల్వేస్ NADH జనరేట్స్ 1 NADH జనరేట్స్ 3 ATP molecules, remember. And FAD, when it enters the electron transport chain, FAD can generate only 2 ATP molecules. అది ఒక సైట్ బైపాస్ చేస్తుంది. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ 1 NADH gives 3 ATP through electron transport chain. 1 FADH2, when it is oxidized, reoxidized, or 1 FADH2 will give rise to 2 ATP molecules through electron transport chain. ఇది ఒక ఖాతా. See here, 3 ATP from NADPH2, 2 ATP from FADH2. So TCA cycle occurs only under aerobic conditions. గ్లైకాలసిస్ లాగా ఏరోబిక్ పాత్వే లేదు. ఎందుకు ఏరోబిక్ కండిషన్స్? ఏరోబిక్ కండిషన్స్ ఉంటేనే ఆ ఆక్సిజన్ ఉండడం వల్ల ఈ NADH2, FADH2 కూడా ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్లో ఎంటర్ అయ్యి ఫైనల్గా ఆక్సిజన్కి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇచ్చేసి తను రీఆక్సిడైజ్ అయ్యి మళ్ళీ NAD ప్లస్ FAD ప్లస్ కింద రెడీగా ఉంటాయి. దెన్ దే విల్ ఎంటర్ ద సైకిల్ అగైన్. అప్పుడు సైకిల్ కంటిన్యూ అవుతుంది కదా. సో ఈ ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఎవరికి ఇస్తాయి? ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ జరగకపోతే అవి రీఆక్సిడైజ్ అవ్వవు, NAD ప్లస్ FAD ప్లస్ ఫార్మ్స్ రాకపోతే సైకిల్ జరగదు. సో TCA cycle occurs only under aerobic conditions. అదొక పాయింట్. సో దిస్ ఈస్ ద స్టైషియోమెట్రీ అండ్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ citric acid cycle. ఇక్కడితో ఆపేయచ్చు, బట్ ఆల్రెడీ మీరు నిన్నే సైకిల్ అది వేసేసుకున్నారు కాబట్టి త్వరగా చెప్పేసుకుంటే మనం లాస్ట్లో మెటబాలిజం కాబట్టి కొంచెం రివిజన్ ఎక్కువ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫాస్ట్. ఇఫ్ ఎనీబడి ఫీల్స్ డిఫికల్టీ యాజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫాస్ట్, యూ ఫీల్
ప్లీజ్ లెట్ మీ నో, కాల్ చేసి చెప్పండి మేడం కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నారు, కొంచెం స్లోగా చేయండి అంటే ఒక 1 or 2 టాపిక్స్ స్లోగా వెళ్ళగలను. మీరు అడిగారు కదా అని మరి మరీ స్లో అయిపోలేను. బట్ అందుకే మీకు ముందు రోజు సైకిల్స్ అవి వేస్తున్నాను. ఆ కొంచెం ప్రిపరేషన్ మీరు ఒక పావు గంట ముందు రోజు వేయగలిగితే క్లాస్ చక్కగా అర్థమైపోతుంది. అండ్ ఫాలోడ్ బై చక్కగా నోట్స్లో అన్నీ కూడా ఇమేజెస్ అన్నీ నోట్స్లో స్ట్రక్చర్స్ తోటి ఒకసారి వేసేసి ఇమీడియట్గా నేను మీకు నోట్స్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాను. ఆ నోట్స్ కూడా ఒకసారి చదివేస్తే అక్కడికి ఆ టాపిక్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు. సో అలా కనుక కంటిన్యూ అయితేనే మీరు మెటబాలిజం పాస్ అవ్వగలరు. అలా ఏ సైకిల్కి ఆ సైకిల్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే. లేదు ఒక యూనిట్ అంతా అయిన తర్వాత చదవడం, లేకపోతే అంతా అయిన తర్వాత చదివారంటే బుర్రంతా కూడా హైలీ కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో ఉంటారు. కాన్సెప్ట్ అనేది బుర్రకి ఎక్కదు ఒకేసారి. చాలా టిపికల్ అని చెప్తాను మీకు ముందే. సో పర్ఫెక్ట్గా ఇది డే బై డే మీరు ఇలాగే ఫాలో అవ్వండి అంటిల్ ఆల్మోస్ట్ 4 units. 5th unit కొంచెం పర్వాలేదు, అవన్నీ డిజార్డర్సే కాబట్టి అంత పెద్ద పట్టేయచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. 4 units వరకు కూడా మీరు డైలీ ఈ సైకిల్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ క్లాస్ వీడియో విని అన్న డౌట్స్ ఉంటే అడుగుతుంటే ఫుల్ మీకు 80% వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఎనర్జీ ఈల్డ్ ఆఫ్ టీసీఏ సైకిల్. ఎంత ఎనర్జీ వస్తుంది అని, ఇది కూడా వెరీ ఈజీ. సో ఎనర్జీ ఈల్డ్ 3, 4, 5, 6, 8 స్టెప్స్లో ఎనర్జీ ఈల్డ్ అవుతుందండి. సో థర్డ్ స్టెప్లో ఐసోసిట్రేట్ టు ఆల్ఫా కెటోగ్లూటరేట్ ఆక్సిడేటివ్ డికార్బాక్సిలేషన్ జరిగినప్పుడు ఒక NADH రిలీజ్ అవుతుంది. బట్ 1 NADH ఎన్ని ATP ఇస్తుందని చెప్పాను ఇందాక, 3 ATP మాలిక్యూల్స్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్ మళ్ళీ అగైన్ ఆల్ఫా కెటోగ్లూటరేట్ కన్వర్టెడ్ సక్సినైల్ CoA and CO2 అగైన్ ఆక్సిడేటివ్ డికార్బాక్సిలేషన్. సేమ్ రెస్పిరేటరీ, ఇది 11 కాదు, రెస్పిరేటరీ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ NADH, డిటో సింపుల్ ఇది, అగైన్ 3 ATP. ఫిఫ్త్ స్టెప్ సక్సినైల్ CoA కన్వర్టెడ్ టు సక్సినేట్ ప్లస్ ATP. ఇది ఆక్సిడేషన్ ఎట్ సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్, NADH లేదు, FADH లేదు, డైరెక్ట్గా మొన్న మీకు చెప్పాను సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ అని. ఈటీసీలోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్గా సబ్స్ట్రేట్ నుంచి ఫాస్ఫేట్ గ్రూపు కనుక ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ATP జనరేట్ అయితే దాన్ని సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ అంటారు. సో ఆ సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది, ATP డైరెక్ట్గా జనరేట్ అవుతుంది. స్టెప్ 6 సక్సినేట్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు ఫ్యూమరేట్, అగైన్ ఇక్కడ FADH రిలీజ్ అవుతుంది, బట్ 1 NFADH విల్ గివ్ రైజ్ టు 2 ATP మాలిక్యూల్స్. స్టెప్ 8 మ్యాలేట్ టు ఆక్సాలైస్టేట్, ఇక్కడ మళ్ళీ NADH2 లిబరేట్ అవుతుంది. సో దట్ విల్ ఎంటర్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ అండ్ ఫార్మ్ 3 ATP మాలిక్యూల్స్. టోటల్ నెట్ గెయిన్ ఈజ్ 12 ATP మాలిక్యూల్స్ ఫర్ 1 cycle of citric acid cycle. 1 turn of citric acid cycle 12 ATP molecules are generated. ఇది ఎనర్జీ ఖాతా, ఎనర్జీ ఈల్డ్. స్టైషియోమెట్రీ వేరు, ఎనర్జీ ఈల్డ్ వేరు, బ్యాలెన్స్ షీట్ వేరు, మూడింటికి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి. స్టైషియోమెట్రీ ఈజ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. ఓకే, కెమిస్ట్రీ పరంగా బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్స్, ఏమేమి ఎంటర్ అవుతున్నాయి, ఏమేమి బయటకు వస్తున్నాయి, ఇవన్నీ. ఎనర్జీ ఈల్డ్ ఈజ్ ఫ్రీ ఎనర్జీ ఆఫ్ హైడ్రాలసిస్ ప్రకారం కానీ లేదా ATP పరంగా కానీ. గ్లైకాలసిస్లో ఎనర్జీ ఈల్డ్ డౌట్ వచ్చింది జగదీశ్వరికి, బ్యాలెన్స్ షీటు ఇది ఏంటి అని చెప్పేసి. బ్యాలెన్స్ షీట్ అన్నది బ్యాలెన్స్ షీటే. బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఖాతా, ఎన్ని ATP యూజ్ అయ్యాయి, ఎన్ని ATP ఖర్చు అయ్యాయి, ఎన్ని ATP జనరేట్ చేసాయి, ఇదంతా బ్యాలెన్స్ షీట్. అది ఎనర్జీ ఈల్డ్ కూడా వెయ్యచ్చు, అదే సేమ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లాగా. బట్ కరెక్ట్గా మాట్లాడాలంటే ఫ్రీ ఎనర్జీ ఆఫ్ హైడ్రాలసిస్ ప్రకారం ఎంత ఎనర్జీ ఎగ్జర్గానిక్ ఎంటర్గానిక్ అని చెప్పాం కదా, ఎంత ATP రిలీజ్ అయితే ఎంత ఫ్రీ ఎనర్జీ ఆఫ్ హైడ్రాలసిస్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఫిగర్స్ పరంగా ఫ్రీ ఎనర్జీ హైడ్రాలసిస్ పరంగా ఎనర్జీ చెప్పాము, ఎగ్జర్గానిక్ ఎంటర్గానిక్ అని. అది ఇంకా కరెక్ట్గా యాప్ట్ 2 రాసేసేయండి ఎనర్జీ ఈల్డ్ కనుక ఇస్తే. అది విడిగా ఇవ్వడు, బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ గ్లైకాలసిస్ మీరు ఎనర్జీ ఈల్డో లేదా కంట్రోల్లో లేదా స్టైషియోమెట్రీ ఏదో ఒకటి రాయాలి. ఏది రాసినా పర్వాలేదు, ఓవరాల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అన్నా రాయండి లేదా ఎనర్జీ ఈల్డ్ రాసినా పర్వాలేదు. ఎనర్జీ ఈల్డ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా చూడాలంటే ఇదే ATP మాలిక్యూల్స్ పరంగా. ఇక్కడ ఇంకా ΔGF హైడ్రాలసిస్ అక్కర్లేదు, ఇక్కడ ATP పరంగా చెప్తే సరిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎనర్జీ ఈల్డ్ ఆఫ్ టీసీఏ సైకిల్. అంతే, మీరు చేయాల్సిందే ఎక్కువ ఉంటుంది, చెప్పాల్సింది తక్కువ. స్ట్రక్చర్స్ తోటి చక్కగా ఇవాళ ఈవినింగ్ లోపు స్ట్రక్చర్స్ తోటి షీట్ అంతా ముందు వీడియో చూసి నిన్నటి ఇమేజెస్ చూసి మీ నోట్స్లో స్ట్రక్చర్స్ తోటి వేయండి, చూసి వేసినా పర్వాలేదు. నాకు సాయంత్రం కొంతమంది అన్న పిక్స్ పెట్టండి, అసలు ఏంటి ఎఫర్ట్ ఎంత జరుగుతుందో ఏంటో నాకు తెలియాలి కదా. ఇప్పుడు వేసిన వాళ్ళే వేస్తున్నారు, ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇస్తున్నారు, మిగతా వాళ్ళు ఏమైపోయారో ఏంటో ఏమీ తెలియట్లేదు. సో సెండ్ మీ పిక్స్ వెదర్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్.
చక్కగా ఆ నోట్స్లో వేసిన పిక్స్ నాకు ఫార్వర్డ్ చేయండి. విత్ దిస్ టీసీఏ సైకిల్, స్టాయిచియోమెట్రీ, ఎనర్జీ ఈల్డ్, ఈ 2 టాపిక్స్ అయ్యాయి. ఇంకా 2 టాపిక్స్, యాంఫీబాలిక్ రోల్ ఆఫ్ టీసీఏ సైకిల్ అండ్ ఎనాప్లిరోటిక్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ టీసీఏ సైకిల్. ఈ 2వ క్లాస్ చెప్తే టీసీఏ సైకిల్ అయిపోయింది. ఓకే, టుమారో వి షల్ సీ దోస్ 2. థ్యాంక్ యూ.